evening to all. Once more, you are welcome to the class. I hope everybody understood the previous day's class. And I have given you some homeworks in the previous class. Have you done it? Is there any doubt regarding the homework? And someone of you sent your homework to me. Okay, so that is very nice. Okay, and the answers of the previous day's homework I will be sending to your class group. Okay, so you can check your answers with it and you can correct your answers. Okay, so കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ചെക്ക്. ഓക്കെ, സോ ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ ക്ലാസ്? യെസ്, everybody are ready for the class, isn't it? Okay, now you can take your textbook, notebook and a pen. Now we are going to learn the next activity. Okay, so all of you open your textbook and take page number 23. All of you open your English textbook and take page number 23. So today we are going to learn the fifth activity in it. Today we are going to learn the fifth activity in it. So let's have a look at it. So I am going to read the activity first. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക, അതിൽ പേജ് നമ്പർ 23 എടുക്കുക. പേജ് നമ്പർ 23ലാണ് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 5 എടുക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി 5. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. Look at the following expression from the story. Here we can see some expressions are given here. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷനുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, Oh my father, he had never seen his own face before. And when we notice both these sentences, we can see that some words are underlined in it. Have you seen? നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സം വേർഡ്സ് ആർ അണ്ടർലൈൻഡ്. രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വിച്ച് ആർ ദോസ് വേർഡ്സ്? ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കുകൾ? സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി സീ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ആൻഡ് ഹിസ്. വിച്ച് ആർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് അണ്ടർലൈൻഡ്? ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? My and his. Okay, so what is the meaning of my? My means ende. Okay, what is the meaning of his? Yes, that is a very simple word. Everybody knows its answer, isn't it? Its meaning, isn't it? എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഇത് ഹിസ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുകയും ചെയ്യാം. So it is what is the meaning of the word his? Yes, very good. That is, his means അവന്റെ. Okay, so the underlined words show the ownership or relationship. You can see that the underlined words. So which are the words that underlined? That is my and his, isn't it? So it shows the ownership or the relationship. Ownership എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് these words are used in these sentences. We can see that. Okay. So here we have, look at the picture below. Okay, now study the picture given below. So in this picture we can see that there are 3 shops in it. Have you seen? Yes. And what is the title of the shop? Okay, that is Everybody's Business, isn't it? Okay, the title of the picture is what? Everybody's Business. Okay, look at your textbook now. And in that picture we can see there are 3 shops in it. Have you seen? There are 3 shops in it. Which is the first shop? Which is the first shop? That is toys, isn't it? Okay, what is the meaning of toys? എന്താണ്? കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് 3 കടകൾ കാണാം. അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ വി ക്യാൻ സീ there are 3 shops. 3 കടകളുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ is toys.
Toys means what? The കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ. കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ഷോപ്പാണ്. And which is the second one? The shop is for the sweets. അല്ലേ? സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മധുര പലഹാരങ്ങളുടെ ഒരു കടയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. And which is the last shop? Yes, that is books. We can see that is the shop of books. ബുക്സുകളുടെ ഒരു ഷോപ്പാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് we can easily find out. Isn't it? And look at the first shop in it. So which is the first shop here? Yes, very good. That is the shop of toys, isn't it? Okay. So what do you see in the first shop? Okay, there is a boy sitting at the shop, and he is looking out and he is listening, isn't it? Okay. And in the next shop, we can see a little girl is going to bought something from the shop, isn't it? And which is the next shop? Okay, so in that is the shop of books, and we can see that a boy and a girl is going to take one book from it. Have you understood? Okay, so now I am going to read the description given under the picture. In the picture അടിയിൽ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് കാണാം. നമുക്ക് just we can read the passage. Okay, not the passage, the given lines. Okay, and when we look at the paragraph, we can notice that some words are written in a bold letters. Some words are written in bold letters. What is the meaning of bold letters? നമ്മൾ ഈ കടയുടെ അടിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എഴുതിയത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ we can see some words are in bold letters. Bold letters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് കടുപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Have you seen? Look at the first sentence in it. Look at your textbook. Read the first sentence. Okay? You can read along with me. Look at the girl at the sweet counter. Her name is Vismaya. Have you seen? Once more I am going to read. Look at the girl at the sweet counter. Her name is Vismaya. So which is the word that we can see in bold letters? That is her. Isn't it? Okay, so first we can read two more sentences. Okay, do you know who is at the toys counter? There is a question. Do you know who is at the toys counter? ഒരാള് ടോയ്സ് കൗണ്ടറിൽ ടോയ്സിന്റെ ഷോപ്പിൽ we can see a boy. Okay, and the answer is his name is Varun. എന്താ പറയുന്നത്? ഹിസ് നെയിം ഈസ് വരുൺ. അവന്റെ പേരെന്താണ്? വരുൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദീസ് ടു സെന്റൻസസ്. സോ വി ക്യാൻ റീഡ് വൺസ് അഗൈൻ ദീസ് സെന്റൻസസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗേൾ ഇൻ ദ സ്വീറ്റ് കൗണ്ടർ. ഹെർ നെയിം ഈസ് വിസ്മയ. ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗേൾ ഇൻ ദ സ്വീറ്റ് കൗണ്ടർ. ആ സ്വീറ്റ് കൗണ്ടറിലുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കൂ. ഹെർ നെയിം ഈസ് വിസ്മയ. അവളുടെ പേര് വിസ്മയ എന്നാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഹെർ? ഹെർ മീൻസ് അവളുടെ. ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? അവളുടെ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, there is a boy in the toys counter. His name is Varun. ആ ടോയ്സ് കൗണ്ടറിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പേരെന്താണ്? വരുൺ. അപ്പൊ ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവന്റെ. ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? അവന്റെ. Let us examine a simple example.
Raju is a boy. He is studying in 5th standard. He is studying in 5th standard. Let us examine this sentence. Noku, Raju is a boy and he is studying in the 5th standard. Raju എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് and he is studying in the 5th standard. അവൻ 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ രാജു is a boy. രാജു ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഈ ഹീ എന്ന് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഹീ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹീ ആരിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആരിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? യെസ്, രാജുവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. മനസ്സിലായോ? ആ രാജു ഈസ് എ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോ രാജു ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അവൻ പഠിക്കുന്നത് 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഹീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവൻ അല്ലെ. ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജുവിനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് before classes you can remember, and in the previous class we have studied the parts of speech, isn't it? നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചു എന്ത്? നൗൺ, പ്രോനൗൺ, വെർബ്, പിന്നെ എന്താ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്വർബ്, പ്രിപ്പോസിഷൻ, കൺജങ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു, പ്രോനൗൺ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പഠിച്ചു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? We have studied something called pronoun. അറിയോ? Something called pronoun. ഓർക്കുണ്ടോ? എന്താണ് പ്രോനൗൺ? പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവനാമം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് പ്രോനൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സർവനാമം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The name of a person, thing or a place is called as the noun. ഒരു നാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര്, ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുടെ പേരിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രോനൗൺ, നൗൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പ്രോനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? പൊതുവായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സർവനാമം. The word we are using instead of a noun is called as pronoun. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The noun which is used instead of a noun. നൗണിനെ വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ഈ രാജു ഈസ് എ ബോയ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഈ സെന്റൻസില് ഏതാണ് നൗൺ? ഏതാണ് നൗൺ? ഓക്കെ, നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? നൗൺ അല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ രാജു എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ രാജു ഈസ് എ ബോയ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും രാജു ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസില് രാജു ഈസ് എ നോട്ടി ബോയ്. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസില് രാജു ഹാസ് പാരന്റ്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുമോ? എപ്പോഴും എപ്പോഴും രാജു രാജു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്ത് പറയും? അവൻ അവൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, അത് കാരണമാണ് നമ്മളിവിടെ ഏത് ഉപയോഗിച്ചത്? ഹീ എന്നുള്ള പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ഹീ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ? ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നാണ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ രാജു എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ്. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ് ഓർ എ തിങ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര്, ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേര്, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയാ. നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചു, പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോനൗൺ എന്താന്നുള്ളത്. പ്രോനൗൺ എന്താന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ നെയിം, ദ വേർഡ് we are using instead of a noun. ചില വാക്കുകൾ നൗണിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർവനാമം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ രാജു എന്ന് പറയുന്ന നൗണിന്
സർവനാമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതാ വരുന്നത്? ഹി എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കൂ. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു എപ്പോഴും നമ്മള് പേരുകളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവൻ, അവൾ, അത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇത് നോക്കൂ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗേൾ ഇൻ ദ സ്വീറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗേളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എപ്പോഴും ദ ഗേൾ എന്ന് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അവൾ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ദ ഗേൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? നൗൺ ആണ് അല്ലെ? പെൺകുട്ടി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഹേർ. അവളുടെ പേരാണ് വിസ്മയ. കിട്ടിയോ? അവളുടെ പേരാണ് വിസ്മയ. അപ്പൊ ഹേർ എന്നുള്ളത് എന്തായി? pronoun ആയി. ഇവിടെ നോക്കൂ, there is a boy in the toys counter. എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഒരു ടോയ്സ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. there is a boy, അവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട്. and his name is വരുൺ. അവന്റെ പേരെന്താണ്? വരുൺ. അപ്പൊ ഹിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവന്റെ. അപ്പൊ ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ദ ബോയിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബോയിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതെന്താണ്? സർവനാമം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ. Have you understood? I hope everybody understood this thing, and we can look at what is pronoun in detail now. Okay? Yes. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫോംസുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്താണ് അതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ. കിട്ടിയോ? ഐ ആണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you, yours. തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ they. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിക്കും. ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറയാ? ഐ ആം ബീന ആൻഡ് ഐ ആം എ ടീച്ചർ. എന്താ പറയാ? എന്റെ പേര് ബീന എന്നാണ്, ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. ഇനി അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ഞാൻ. അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഐ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെ. ആ പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെയായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ. അപ്പൊ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഐ ആം ബീന ആൻഡ് ഐ ആം എ ടീച്ചർ. ഇനി what do you mean by second person? സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റൊരാള് പറയാന്ന് വിചാരിക്കാം. ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റൊരാള്, somebody else is talking about me. മറ്റൊരാള് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? You are Beena and you are a teacher. എന്താ പറയാ? You are Beena, you are a teacher. എന്താ പറയാ? നീ ആരാണ്? ബീനയാണ്, നീ ഒരു ടീച്ചറാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ യു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. കിട്ടിയോ? ഇനി തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേ എന്ന് വരാം, ഹിസ് വരാം, ഹേർ വരാം, അങ്ങനെ കുറെ എക്സിട്രയാണ്. അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്ത്? സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. അതായത് യു, നീ ഒരു ടീച്ചറാണ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേറൊരാളോട് വേറൊരു വ്യക്തി പറയാം.
ടീച്ചർ ഇവിടെ ബീനുണ്ട്, ഇവിടെ അഞ്ജു. ബീന എന്താ പറയുന്നേ? ഐ ആം എ ടീച്ചർ. അപ്പോ ബീന എന്നുള്ളത് ആരാണ്? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടീച്ചർ തന്നെ പറയാണ് ഐ ആം എ ടീച്ചർ. ഇനി അഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറ് മറ്റൊരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ് തന്നെ. അപ്പൊ എന്നോട് തന്നെ പറയാണ്, അഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ എന്നോട് പറയാണ് യു ആർ എ ടീച്ചർ. നീ ഒരു ടീച്ചറാണ്. കിട്ടിയോ? ഇനി രശ്മിയോട് അഞ്ജു ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ അഞ്ജു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. കേട്ടോ? അഞ്ജു ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്ത്? യു ആർ എ ടീച്ചർ. എന്നോട് പറയാണ് യു ആർ എ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ അഞ്ജു ടീച്ചർ രശ്മിയോട് പറയാണ്, അഞ്ജു രശ്മിയോട് പറയാണ് അവൾ ഒരു ടീച്ചറാണ്. ഈ അഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി രശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയോട് പറയാണ് അവൾ ഒരു ടീച്ചറാണ്. ബീനനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ് അവൾ ഒരു ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? ഷീ ഈസ് എ ടീച്ചർ. ടീച്ചർ ഇത്രയ്ക്ക് വളഞ്ഞ വഴി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കാണും? ഐ എന്നുള്ളത് കാണും. ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കാണും? യു എന്നുള്ളത് കാണും. തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഷീ, ഹി, ഹർ, ഹിസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഈ കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഐ ഉണ്ടായിരിക്കും, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ യു ഉണ്ടായിരിക്കും, തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഷിയോ, ഹിയോ, ഇറ്റോ, ദേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് അത് പറയുന്ന പേഴ്സൺ. അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണോ, തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So now we have understood what is a first person, second person and third person. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഈസ് ഐ. സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ഏകവചനം. ഏകവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരാളുള്ളൂ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകവചനം എന്ന് പറയും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബഹുവചനം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും? മൈ, മൈൻ ആൻഡ് മീ. മൈ, മൈൻ ആൻഡ് മീ. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് സിംഗുലർ വരുന്നത്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ഞാൻ. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിന്റെ ഫോംസുകളാണ് മൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ, മൈൻ എന്റെ, മീ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ, മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും? അവർ, അവേഴ്സ് ആൻഡ് അസ്. അവർ, അവേഴ്സ് ആൻഡ് അസ്. അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി എന്നുള്ളതാണ് പ്ലൂറൽ ഫോം. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഞങ്ങൾ. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ. എന്താ അർത്ഥം? ഞാൻ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ഞങ്ങൾ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആണ്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണ്. വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ്. ടീച്ചർ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. കൂടെ നോക്കുക. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആണ്. സിംഗുലറിന്റെ ഫോം ആണ് മൈ, മൈൻ ആൻഡ് മീ. ഇനി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വി, വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥം വരുമ്പോ അവിടെ അതിന്റെ ഫോംസുകളായിട്ടുള്ള അവർ, അവേഴ്സ് ആൻഡ് അസ്. അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ, അവേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ, അസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു പേഴ്സൺ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ
സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിന്റെ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ യു എന്നുള്ളതാണ്. യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം വരുന്നത്? നീ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. നീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഫോമിലും പ്ലൂറൽ ഫോമിലും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം? യു എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത ഫോംസുകളാണ് യുവർ, യുവേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് പേഴ്സണില് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, അതാണ് യു. ഇനി അതിന്റെ രണ്ട് ഫോംസുകളാണ് യുവർ ആൻഡ് യുവേഴ്സ്. യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ, യുവേഴ്സും നിങ്ങളുടെ തന്നെ. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നൗ we have learned first person and second person, and now we are going to learn about the third person. Third personലെ ഫോം നമ്മൾ പറഞ്ഞു he എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. she എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള്, it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്, they എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ. കേട്ടോ? അപ്പോ ഇതാണ് ഫോംസ്. he എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും she, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഹീയുടെ ഫോംസുകളാണ്. he എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ്, his എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ എന്നുള്ള അർത്ഥം. ഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ, ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ. കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം? അവൾ. ഇനി ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ, ഹേഴ്സ് അവളുടെ. ഓക്കെ. ദെൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഇറ്റ്സ് ഫോംസുകളാണ്. ദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ, ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ first person and second person and third person, and these are its forms. Okay, so you have to I will be giving the notes, so you have to understand it better, and you have to write down the notes which I am sending to you. Okay, so with this we can conclude today's class, and we can meet at the next class. Okay, thank you children.